गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो उपर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेज आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 आसूची पश्चिमा झड़ यही सबु जिले में वर्षार संभावना राज्य को पुणी फेरी ताती यही स्थिति आगक जारी रहिबो सेथिपई पाणीपाग विभाग आसंता 5 दिन पर प्रबल खरा को नहीं विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि। तेबे आश्वस्तिकर खबर यह जे 20 तारिख बेलू पागरे सामान्य परिवर्तन आसीपारे सेही दिन राज्यर किछि अंचल रे हालुका वर्षा होई पारे। सेहीपरि 21 एवं 22 तारिख रे मध्य राज्यर किछि स्थान रे वर्षा होई पारे। तेबे वैज्ञानिक उमाशंकर दास कहते राज्य में वर्तमान राज्य मध्य को उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम दिगरु शुल्क वायु प्रभावित होउछि। यह प्रभाव में आगामी 3 दिन भितर दिनर तापमात्रा आहरी 2 ରୁ 4 डिग्री जाए वृद्धि पाइबार संभावना रही बोली सूचना प्रदान करिसेंती। परवर्ती खबर राज्य प्रतिष्ठा हेब विपर्यय अनुभूति शिक्षण केन्द्र विपर्यय मुकाबला क्षेत्र में राज्य सरकार और एक पादे आगक बढ़ी राज्य में विपर्यय अनुभूति शिक्षण केन्द्र प्रतिष्ठा हेबाकु जाउछि। गोठपाटना ठारे निर्माणाधीन स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल मैनेजमेंट ठारे यही केन्द्र प्रतिष्ठा हेब एवं एथिपे विश्व बैंक पक्षरु सहायता जोगाई दिइबो। निकट राज्य सरकार पक्षरु बसिथिबा एक गुरुत्वपूर्ण बैठक रे एने विशद आलोचना होइछि। परवर्ती खबर आसिला पुणी समस्त विमान यात्री पुणी एक बड़ खबर लोकसभा निर्वाचन तारीख जेते पाखे आसुची राजनेता और राजनैतिक दलगुड़िकर प्रतिनिधि माने देशव्यापी विभिन्न स्थान को प्रचार रे जाउछंती। एभली स्थिति रे घरे विमान एवं हेलिकॉप्टर चाहिदा 40% बढ़ी जाइछि। फल रे यार ऑपरेटर माने 15 ରୁ 20% अधिक आय करिबा ने आशा करुछंती जहाँकि समस्त विमान यात्री पुणी एक बड़ खबर। तेबे घंटा प्रति भड़ा वृद्धि पाई 4.5 ରୁ 5.25 लाख टंका पहुंची। सेहीपरि 2 इंजन विशिष्ट हेलिकॉप्टर भड़ा 1.5 ରୁ 1.7 लाख टंका होइछि। परवर्ती खबर प्रबल खरारे काम करेले नियाजिब कार्यानुष्ठान काम करेले नियाजिब कार्यानुष्ठान एने सबु जिलापाल को चिठी करे स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर एने सबु जिलापाल को कमिश्नर लेखि कहते जे सूचना अनुଯାयी दिन 11 ରୁ 3ଟା भितर बाहर काम न करने को कहुछि। पूर्व बारण कर सत्वे किसी जिले में प्रबल खरा समय श्रमिक मान काम लगे सरकार को दृष्टि को आसीछि। परवर्ती खबर समस्त छात्र छात्री आसला खुशी खबर बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण हो पारि नथिबा छात्र छात्री मानक आसला खुशी खबर जदि से परीक्षा फेल होती तेबे से पुनर्बार विद्यालय रे एडमिशन दियाजिबो एवं सेमानकर पई स्वतंत्र व्यवस्था कराजिबो। अन्य शिक्षार्थी परि सेमाने नियमित क्लास रे जोग देबे एने शिक्षा मंत्रालय यह पर विचार करुछि। यह द्वारा परीक्षा फेल हेबा परे अध्ययन छाड़ुवा छात्र छात्री संख्या ह्रास पाइबो बोली आशा रखिछि शिक्षा विभाग। परवर्ती खबर एणिकी दैनिक 2टी श्रेणी रे पढ़ेबे प्रधान शिक्षक राज्य विद्यालय एवं गणशिक्षा विभाग अधीन विद्यालय रे सबु प्रधान शिक्षक और प्रधान शिक्षयित्री पाठ पढ़ुना अधिकांश विद्यालय रे ए परिस्थिति सृष्टि होइछि। प्रधान शिक्षक पाठ पढ़ेबा बदल रे प्रशासनिक कार्य करुथिबारु पाठ पढ़ा को दूरे रहुचंती। तेबे विभाग अधिकारी क्षेत्र परिदर्शन बेले एभली स्थिति सृष्टि होइतिबा देखिबाकू मिलिछि। एने माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय निर्देशक समस्त जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ को आज चिठी लिखिछंती एवं चिठी रे कहछंती जे गुणात्मक शिक्षा बजाय रखिबा पई सब विद्यालय प्रधान शिक्षक और शिक्षयित्री माने दैनिक 2टी लेखाएं
ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏବେ ଖୁସି ଖବର। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 10 ମେରୁ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସୋମବାରଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 2 ଘଣ୍ଟାରେ 4,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ସୁବିଧା ମୋବାଇଲ ଆପ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ CBSE ଢାଞ୍ଚାକୁ ଅନୁକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଫଳ ପ୍ରକାଶରେ ଡିଜିଟାଇଜେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। CBSE ଯେପରି ପେପରଲେସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରି ପାସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାର୍କସିଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଳକା ହେବ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ନେଇ ଆସୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ମଡେଲ ଅନୁଯାୟୀ ଆକଳନ 5% କମ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଜୁନରୁ ଡିସେମ୍ବର ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ବୃଷ୍ଟିପାତ 86 ସେମି, ହାରାହାରି 106% ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ 96ରୁ 104% ଭିତରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା କୁହାଯାଏ। ମେ 2024ର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କମିଟି ବୈଠକ ଆସନ୍ତା ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ। ଜିଲ୍ଲାରେ ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କମିଟି ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେ ମାସ 20 ତାରିଖରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ମେରୁ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେବା ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲେବର କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏବେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସିଲା ଲେବର କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସବୁ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା। କ'ଣ ସେହି ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, କେତେ ଟଙ୍କା, ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆଉ ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣି ନଥିବାରୁ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲେବର କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ସରକାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି 3,500 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲେବର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଅପଡେଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଥିରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଲେବର କାର୍ଡ ଟଙ୍କା ମିଳିବାଟା ସୂଚନା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦାସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ଘୋଷଣା କରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅବିବାହିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ ପେନସନ୍। ଆସିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର। ଏଥର 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ସାମିଲ ଅଛି 45 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧବା ଏବଂ ଅବିବାହିତା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସରକାର, ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲାର 827 ବିଧବା ଏବଂ ଅବିବାହିତା ପୁରୁଷ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ 3,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ହରିୟାଣା ସରକାର ଏବେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଜମା କରିବେ ସରକାର। ଆସିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର। ଚାଷୀଟି ଚାଷ କରିବାକୁ କମ୍ କଷ୍ଟ କରିନଥାଏ। ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜମି, ସାର, ଖତ ସହ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଜଳ ବି ଚାଷ କଳ୍ପନା ବି କରିବା ଭୁଲ। ଏସବୁ ଯେଭଳି ଚାଷ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ
ଚାଷୀ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଯାହାକି ବିଶେଷ କରି ଚାଷ ଜମି ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ହେଉଛି କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନା। ଏହା ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏକର ଜମିରେ ମାଇକ୍ରୋ ଜଳସେଚନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଏବଂ ଡ୍ରପ୍ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏଭଳି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସବସିଡିର ୱାଟର ପମ୍ପ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୋଟର ପମ୍ପ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 15,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ 40,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।